लोक पंजाब चैनल दे देश विदेश विच समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बाबा बुढ़ा जी इंटरनेशनल गुरमत ग्रंथी सभा सर्व धर्म सेवा संस्था वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज दा ये धीआं दी लोहड़ी समागम गुरुद्वारा गुरुसर साहिब बेरियां पिंड पुच्चो खुर्द जिला बठिंडा विखे किया गया, जो सर्व धर्म सेवा संस्था वालों बाबा रघवीर सिंह जी रायकोट वाले ਅਤੇ बाबा बुढ़ा जी इंटरनेशनल गुरमत ग्रंथी सभा के सोशल विंग पब्लिक सोशल सर्विस के वालों समूह संगतां के सहयोग नाल किया गया, जिस दे विच लगभग 100 के करीब बच्चियां जिन्हां दे माता पिता नूं सन्मान किया गया। अज दा मुख मंतव बच्चियां नूं प्रमोट करना, धीआं बचाओ मुहिम के तहत यह कारज किया गया जी। सो बाबा रघवीर सिंह जी होना दे वलों इन्हां संस्थावां दे वलों समाजिक कारज इस तरह के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते कीते जाते हैं। अज दा 12 तरीक का गुरुद्वारा गुरुसर साहिब बेरियां पिंड पुच्चो खुर्द जिला बठिंडा विखे सी। कल का यह समागम 13 तरीक रायकोट जिला लुधियाना, इस तो बाद धीआं दीआं शादियां जिहड़ियां ने वो 23 तरीक नूं कीतियां जाणगीआं कल्याण दा पुल विखे। सो ये सारियां सेवावां संगतां दे सहयोग दे नाल चलदियां ने। असीं समूह संगतां नूं सुनेहा देना चाहुंदे हां कि जिथे असीं धार्मिक सेवावां करदे हां गुरुद्वारा साहिबानां दे अंदर जां धर्म स्थानां दे अंदर, उत्थे नाल दी नाल समाजिक सेवावां जिहड़ियां उन्हां नूं भी पहल दे आधार ते कीता जावे। समुच्चियां संगतां सहयोग देण, तिल फुल तन मन और धन दे नाल। किसी प्रकार का भी योगदान संगतां दे सहयोग तो बिना नहीं हो सकता। सब संगतां रल मिल के इन्हां कारजां नूं करिया करन, और जिथे साडे सहयोग की लोड़ है बाबा बुढ़ा जी इंटरनेशनल गुरमत ग्रंथी सभा सर्व धर्म सेवा संस्था पब्लिक सोशल सर्विस ये सारा ग्रुप मिलजुल के समूह संगतां की सेवा में हाजिर है। संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध संस्थां इस प्रकार के कारज करन और वध तो वध इन्हां संस्थावां का सहयोग देने की किरपालता करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सारी सेवा जी सो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। समूह संगत जो नाल आए ने भैन भरा वीर दास गुरुद्वारा गुरुसर साहिब बेरियां दा कुकर होने के नाते मैं इन्हां दा दिल दी गहराई तो धन्यवाद करदा हां। समूची प्रबंधक कमेटी वालों, समूह नगर पंचायत जोगपुर वालों, समूह संगतां वालों, तो जिन्हां ने सारे नगर को माण बख्शिया। सरदार भगत सिंह पटेल जी कहते हैं इकट्ठे तुसीं भी अगे जाओ। हाँ सत श्री अकाल। भगत सिंह पटेल कहते
है जी कृपा करके दरबार साहब तो हमने दरवाजा करो जी ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਆ ਮੁੱਕ बोले सोनिया सत श्री अकाल बलराज सिंह जी जितने राज सदन ने कृपा करके ਨਹੀਂ दरबार साहब सोनिया सत श्री अकाल बोले सत श्री अकाल ਆ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੋਈ आजा आज की सेवा में आओ जी आज सरकार को मसीह के बयान को बड़े या ये प्रधान ने रोजगार वाले आए ने करवाया है आगे ये तो इसे बोलो तो मसीह एक लोकल सलमान जो सारे सरकार जो तेरे सारे बहुत बड़े सारे लोग रहते हैं आपने पहले ही सलाह बुद्धि से सहायक रहता है ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ दूसरे हमारे सरकार आपके से सहायक रहता है अश्मीर का ना बाबू अजीत कुमार सिंह जी मक्सद बोला है मैं बच्चे आए ना सुनाओ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੋ बाबू अजीत कुमार सिंह जी मक्सद बोला है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ सारे लड़के अलवीर सिंह बोले सोनिहाल पाए बुजुर्ग सदा बाबा बुला ने नेशनल रूरल काउंसिल ने कांग्रेस प्रधान ने बाबा सत्तरी पहुंचे ने उन्होंने सोने वास्ते होई बाबा सत्तरी ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬੂ ਹਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੇ बाबा भगवान सिंह जी भेंट करता है ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣੇ ਕਰਤੀ ਦੀ
ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਹਿਬ ਪਰਦਾਈ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਕਾਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਾਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ कदा था आपका जसलीन कौर जी बच्चे का नाम जसलीन कौर बाबा का सुरजीत कौर है रविंद्र सिंह की बच्ची रामपुर वाला बच्चिया हरप्रीत कौर माता हरमत जैसे है जसलीन कौर माता का नाम सरबजीत कौर लखीमपुर सिंह बच्ची जसलीन कौर हरजोत कौर नहीं हरजोत कौर मुंगापुर बच्ची है मनमीत कौर अंग्रेज सिंह बच्ची है मनमीत कौर इधर जाएगा जसमीत कौर इधर जाएगा अमनदीप सिंह इधर जाएगा सलीमजीत कौर निशा कौर माता का नाम प्रदीप सिंह बच्ची है परवीन कौर दूसरे बच्चे आगे बच्चे का नाम मनजीत कौर आगे सहनाज कौर सहनाज कौर गुरकीत कौर ने अंग्रेजी के बच्चे गुरकीत कौर मनजीत कौर दुष्कर्म की बच्ची बड़ा इधर देख लगे अमनप्रीत कौर के बच्चे है आगे आगे अमनप्रीत कौर सुखदेव सिंह बच्ची आगे कुछ साथियों बच्चे हैं गुरबानी कौर आगे गुरदेव बच्चे हैं अश्नीत कौर
मुझे समय होती है और मुझे समय होती है मेरा हल्का समय होती है वो समय तो अपनी जागरूक होती है माता का मंदिर दरबार है वो गीत गाओ गीत भी होती है वो गीत गाओ आगे तक बोलते से महाराणा होते हैं जसमीत कौर इसका के तकदीर कौर जसराफी होती है तकदीर कौर उसका के तस्वीर कौर महाराणा गोपाल कौर अमर जोशी होती अरविंद कौर जसमीत होती है होती है अगे मानत का बच्चे का नाम अगले में लाता और बड़े उसने कहाँ से मारा था जिसमें हरपाल सिंह राजवीर कौर माता का नाम भी लगा है अपने को छोड़ो एक ही आपसे और तस्वीर से जुड़ी है आप सुनिए करो मस्जिद करो सत्वापुर होती है रविंद्र कौर सही होती है महादेव कौर और देव कौर रसियाना चतुर्भुज यही रहा है एक आगे एक आकर और हरमंदिर होती है एक देवेंद्र कुमार है उधर होती है हेमांशी जमा होती है माता बच्चा है सपना कौर जी अगली सेठ कौर ने माता का नंबर और पोजीशन बच्चे मनोहर कौर अरे लोग कौन है अमन युग का वातावरण मजबूत ही दिया बच्चों आगे दूसरे बच्चे हरजीत कौर बच्चे हरजीत कौर अग्रणी प्रवीण कौर शुरुआत से बच्चे I will be
गुरदीप बत्ती मनजोत शर्मा गमनीत होते हैं मनजोत शर्मा अगे वाला से रहमत कौर अमरजोत सिंह होते हैं रहमत कौर गुरदीप हिम्मत कौर गुरदीप सिंह बत्ती और इनका नाम था और नाम मिला है वो नाम था पूरा नाम याद ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਜੋਵਾਲ ਕਮਾਲੀ ਅਜੀਤ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਲਮ ਬਤਾ ਆਓ ਆਓ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਲ ਗੁਰਮੰਦਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਅਗਵਾਨ ਜੀ ਬਾਂਸਨੇ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸੇਨ ਸਿੰਘ ਆਜੋ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਆਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਸਰਬਦਾ ਕਾਵਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਹੈ ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾ ਰਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਣਾ ਕੰਮ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲੋ ਆ ਨਾਮ ਸੀ जसविंदर सिंह आवश्यक मान ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ
बाबा रघुवीर सिंह जी ते मानयोग साडे DCPO साहब गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंधक साहिबान प्रधान जी भाई गुरप्रीत सिंह भुल्लर जी वो आओ आप पहलियां जिहड़ियां 5 बच्चियां ने उन्होंने का सत्कार देने तो बाद उस तो बाद आप DCPO साहब का सम्मान करांगे। जो DCPO साहब का सम्मान करना मैं बेनती करूँगा जिहड़े भी इत्थे गायका टीम के बच्चे बच्चियां हैगियां ने साडियां गायका टीम के उन्होंने भी स्टेज पर आना होगा। 1 मिनट के लिए सारे ने फोटो भी करवावांगे बच्चियां के वली आप सारा सम्मान करवाएंगे तो साडा जिहड़ा स्टाफ है रायपुर कमाया हुआ उन्होंने बेनती करूँगा जो आप DCPO साहब का सम्मान करांगे वो स्टेज पर आ जाए। हुण जिहड़ियां पहलियां 5 बच्चियां ने उन्होंने नाम बाबा भगवान सिंह जी बोलणगे ते आपां उन्हां 5 बच्चियां का सम्मान करन तो बाद फिर आपां DCPO साहब नूं फ्री कर दांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु शासन की ध्यान देना। पहली बच्ची का नाम है जसलीन कौर, माता का नाम सिमरजीत कौर, पिता का नाम देवान सिंह। दुल्ला सिंह साबका सरपंच इस परिवार के विचों स्टेट पंथ की कृपा पाई। उसके उपरांत ध्यान में सुनाने की बच्चा बड़ा भाई गुरजीत कौर, माता का नाम प्रदीप कौर, पिता का नाम हरप्रीत सिंह। स्वागत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन जगीरी विद्रोह सत्संग गुरपति गुरु जी प्रवान वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रास्ते आप संगतां की कृपा हुई है, सतगुरां की कृपा हुई है, कृपा की है बाबा भगवान सिंह जी ने। रास्ते में आप संगतां के दर्शन करने का समा प्राप्त होया है। गुरु प्यारे बड़ा समय तो सुन रहे हैं धीआं धन वगाना हर कोई कहता। एक मानसा जो इतिहासिक है होया कि धी जम गई चलो पुत्र से लखन हुई। असी नहीं कह रहे कि साढ़े धी जम गई है, साढ़े पुत्र होना चाहिए सी, पर गुरु प्यारे जो साढ़े घर धी जमी या जो कभी भी धी जमी ना असी इस दुनिया से आए वो समा सी जो धी जिसने किसी औरत को किस बच्चे को बच्चे कहा जाता सी पैर की मिट्टी है। पर कृपा की साढ़े रहबर साढ़े सतगुरां ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिन्होंने कहना दिता सोको मुंडा आखी है जब जमे राजान। जिस धी की पालना की जिस धी को पालना किया वो मापे ऐसे धियां पाल रहे हैं। साढ़े अज देखो DCPO साहब एक भी धी है बच्ची है जो माँ प्यो ने पालना किया जो चंगे संस्कार किए अज आप संस्कार के नाल लेके आए हैं। वो भी साडी धी है जो साडे बेटी कह रहे थे ऑफिसर साहब कह रहे थे कि घूमिया नहीं छड़ देने वो भी धियां ने। तो ज्यादा समा ना लिए वक्त तो बाद आप धियां का सत्कार करिए, उन्होंने पुत्रा का सत्कार देइए, उन्होंने फटकारिए ना। अगर आप धियां का सत्कार कर लगिए तो गुरु प्यारो आने वाले समय में वो परमेश्वर परमात्मा साडा वक्त तो सत्कार करवाएगा। साडा सत्कार किवें करवाना धियां ने। जे धियां चंगे ऑफिसर चंगे औहदे पे जांदियां तो हर जनता सानू सेवा करनी है। धन्यवाद है नजर देवी जिन्होंने समय प्राप्त किया धियां
ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਗੁਰਬਨ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਜਮਿਆ ਤੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਉਪਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। 10 ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ 1125 ਤੱਕ ਲੋਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 1125 ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਫਟਕਾਰੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਧੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਆਪਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਰ ਪੁੱਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਸਰ ਵੇਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 13 ਤਰੀਕ ਰਾਏਕੋਟ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ DCPO ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਜਸਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ, ਕੁੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं आज इतने महाराज की हजूरी में पहुँच गई। सब तो पहला मैं बहुत ही अध्यात्मक भागी समझती हाँ जी कि बाबा जी ने मेरे इतने दसिया कि इन्ना वधिया इतने काम खोलिया, बच्चों को सम्मान कर रहे, उसका एक अलग गल है। पर महाराज की हजूरी जे मैं अपने काम बारे या मैं अपने डिपार्टमेंट बारे पा रही है, मैं इसलिए भी बहुत ही
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। कुछ मैं स्कीम्स या अपने विचार ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਖਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੱਚੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੋ ਭੰਗੂੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੂੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ, ਦੁਬਈ, ਇਟਲੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ NRI ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੂੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਏ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ 6-7 ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਗਈ
इलावा मैं एक चीज और दसना चाहूंगी, चलो जे कई बार मैं इतने भी या कोई होर भी लेडीज है जिन्होंने कदे कोई दुख का सामना करना पैदा वायलेंस घरेलू हिंसा या किसी तरीके का भी होता है, तो सारे डिपार्टमेंट का सर्विस सेंटर है जिसमें वन स्टॉप सेंटर कहते हैं, डीसी ऑफिस के बिल्कुल नाम है। अगर किसी को भी पुलिस का रिलेटेड मेडिकल का रिलेटेड कोई मतलब कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की सहायता कुछ भी आके सानू संपर्क कर सकते हैं, उसकी चीज तो हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। और एक और चीज, अगर थोड़े को इतने थोड़े एक पिंड या किसी भी रिश्तेदार में इस तरीके के बच्चे जिन्हें बहुत गरीब हैं, जिन्होंने माँ प्यो किसी कारण इस दुनिया से नहीं है या तो समर्थ नहीं बच्चों को पालने, तो अजिहे बच्चों का सानू जरूर डाटा शेयर करो, क्योंकि साढ़े को ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए जिसे असं बच्चों को रख के उन्होंने पढ़ाने लिखाने, और अगर बच्चे की कोई देखने वाला नहीं है तो उन्होंने अडॉप्शन भी करवाने। सो मैं फिर बाबा जी को धन्यवाद करती हैं कि इन्ना वधिया जिहड़ा समागम अज अरेंज किया है और नन्ही बच्चियों की लोहड़ी मनाई जा रही है। सो ये बहुत ही वधिया तरीका है। आप एक सोच लेके चलिए कि लड़के लड़कियां बराबर ने, बट आप जी नवी पीढ़ी है जो उन्होंने आप चंगी सोच देवे तो लड़कियों नाल भी कोई अत्याचार नहीं होगा, तो लड़के भी ऐसे अत्याचार नहीं अपनी भैन अपनी वाइफ के नाल करेंगे। शुक्रिया। कहते जे बिना तनख्वाह तो 24 घंटे ड्यूटी करता, घर दे विच दा कौन करदा? एक औरत करती है। बिना तनख्वाह तो 24 घंटे पता है तकरीबन बिहार का सबू पता है, बिहार अपने गुरु घर चंद्रपुर माए जैसा घरे पास जी ने अपना समा बताया, उतों चल के पासा कवि के पास आए अपने इस स्थान से चरण पाए। अगर से संगतां अपनी भावना चल के आउंदियां ने, साडे कोल बाबा जसवीर सिंह जी माए जैसा गुरुद्वारा के गुरुद्वारे जिहड़े है प्रबंधक और पहुंचे असं बोलने उन्होंने बेनती करांगे कि ध्यान के सामने जरूर बोलिया जाए। जो सारे समाज के उत्ते मत्थे के उत्ते कलंक लग्या है, एक दादे का एक भ्रूण हत्या का, भ्रूण का मिटाइए, बच्चियों बचा के पढ़ तो आपे जाएंगे। साडा कुछ नहीं है, बच्चियों बचाना है। ऐसी बेनती करें बाबा जगदीश सिंह रंधोर साहब ये बोलन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बताओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे प्रबंधक और बाबा जी कौंदर निवासी सारे बधाई के पात्रों, जिन्होंने धीआं की लोहड़ी इस समागम रखा है, बच्चियों को मान बख्शिया है, और ये समागम जागरूक लोग जोड़े हैं अज सारे समाज के जिथे जिथे जिन्ना कोई कर सकता धीआं के वो अपना योगदान पा रहे हैं। अपने नेड़े तक चकबंधू कोई शुरुआत पहला भी हुई सी, तो उन्होंने काफ़ी समय तो धीआं की लोहड़ी मनानी शुरू की हुई है। सो अपने इलाके का जो इतिहास आप पहले बात गल कर लीए, जो होर अपन तकरीर हुई वो गुरमुख प्यारे काफ़ी उदारे संगत चाहते रहते हैं। दास भाई जसवीर सिंह माई जैसा की 10वीं एनिवर्सरी तो जो चक फतेह सिंह वाले गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा माई जैसा पाशे 10वीं जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज 9 दिन ठहरे सन, उथे बचपन तो सेवा करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा है। बचपन तो सेवा करने दौरान बहुत कुछ उत्ते वापरिया, बहुत कुछ देखा। माता जी ने बहुत सुनेह दिते, सतगुरां ने हम कृपा की है। पहला कदे किते बोला नहीं गए, बाहर कदे कदे आए नहीं। हाँ पहली बार जो तो माता जी ने हुक्म किया फरवरी पिछली माता जी ने कहा कि जो सुनो असीं पढ़ाया लिखाया जो अनुभव कराए इन्होंने
40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, 9 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ 18 ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਗੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, 5-5 4-4 ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋੜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ 2100 ਤੋਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਓ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਾ ਜੁੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਭਾਈ ਦੰਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਦਾਸ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਆਲਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਦਾਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ महाराज साढ़े ताया जी बजुर्ग उन्होंने जो भी गलती हुई है वह भी माफ़ी मांगते हैं, असीं माफ़ी मांग के तुहाडे चरणों च आए हैं। असीं नौजवान हैं, सानू अमृत दी दात बख्शो, असीं सिंह साजदे हैं। ये रामा पत्ता बगता तगता इस तरह के नाम ध्यान चाहते हैं। अपने इलाके के लोगों को जाकर उन्होंने आप अमृत छकिया, उन्होंने सिखाया तो उन्होंने नाम भाई फतेह सिंह, भाई राम सिंह, भगत सिंह आए रखे। तो बेनती की कि सतगुरु तुसीं बख्शिश करो। तो सतगुरां ने कहा कि राम सिंह चल के तैयारियां करो, सानू कोई बराबर रूह याद करती है, असं उन्होंने मिलना तुहाडे नगर तुहाडे कोल भी आवांगे। ताकि उन्होंने सारी तैयारी की। राम सिंह ने जिथे मंजी साहब गुरुद्वारा के कार का बंगला तैयार किया, पहली रात उत्ते बराजे पातशाह माता साहब कौर सुंदर कौर नाल सन। दूसरे दिन माई देसा में जाके मिलते हैं। जो गेट को लंघन लगते हैं बाहर को, तो माता बंदे पासे खड़े होंगे हैं। तो राम सिंह कहना पातशाह साडा घर अगे अगे आ जाओ, पातशाह पूरा रोक लेते हैं। तो सतगुरु कहते राम सिंह तेरा अगे होना, भाई साडा घर आ गया। ये कह के उत्तर दे माता देसा में मिलते हैं, वचन कर रहे कि अज जे असीं इत्थे आए हैं तेरी प्रेमा भगती सदका, तेरे प्यार सदका आए हैं। ये कह के कहते कि प्रशादा तैयार करो, तुहाडे कोल छकांगे। राम सिंह ना जाते हैं, राम सिंह पौड़ी ला के चुबारे चुबारे का उतारा करते हैं। जिहड़ा चुबारा बुरज साहब के उपर सी, वो बुरज साहब अज भी सही सलामत तुसीं सारे दर्शन दिदारे करते हो। पर महाराज उत्ते देखते हैं कि राम सिंह फतेह सिंह भरा की आपस में बनती नहीं, भरा बोलते नहीं है। उधर के पास पौड़ियां वधिया होंदियां सी, सानू इन्हां ने लकड़ की पौड़ी दी चढ़ाया। तो महाराज ने लांभा दिता राम सिंह, राम सिंह तेरे भाई ने कोलों वधिया कच्चियां पौड़ियां होंदियां सन, इस पासे नहीं लेके आया। तो राम सिंह उत्ते माफी मांगदा है। सतगुरु फिर उतर दे माई देसा के घर पहुंचते हैं, कंध ते बैठ के प्रशादा छकते हैं। सारी संगत नूं कहते कि तुसीं भी छको। उत्थे पातशाह ने कुछ वचन कीते कि राम सिंह तुसीं अमृत भी छक लिया, सिंह भी छक गए, पर एक गल चेते रखो, जिहड़ा ईर्खा दा भूत है ना, ये ऋषियां मुनियां नूं भी छक लैंदा है। बिल्कुल सिरे लगे हुए ब्रह्म ज्ञानी देखते देखिया ईर्खा के कारण और बहुत कुछ होता, जितन दिता बड़ा कुछ छड़ दिंदा। पर यह आगे जो चुंबड़ जाती है, किसी को किसी धर्म नाल ईर्खा, किसी को जायदाद नाल ईर्खा, किसी को भैन भरावां नाल ईर्खा। एक नवीं ईर्खा साडे जिहड़ी हुंदी है अमृत छकण तो बाद दूजे लोग बड़ी बावजूद करते बस मई है कला, ये साढ़े आम बहुत ज्यादा। तेरू पातशाह ने रोकया सी कि ईर्खा तो रह रहो, नमाने लोगे चलोगे तो गुरु के दर तो बख्श मिलू। जिहड़ा बंदा अपनी मां की कदर नहीं करता वो गुरु की नहीं कर सकता। ये कह के राम सिंह राणू माता ने चरनी लाया। तो उस टाइम 9 दिन गुरु पातशाह से बराजे जान वेले माता ने पातशाह दोबारा दर्शन कदों होंगे। तो सतगुरां ने कहा कि शरीर रूप च नहीं होंगे, आ साडी दस्तार लो। जदों भी नितनेम करके तकोगे तुहानूं साडे ही दर्शन होया करनगे। वो टाइम तो लैके माता देसा ने वो दस्तार जिहड़े प्रंग ते बैठे सी, वो प्रंग जिहड़ियां चादरां वसाइयां सी, वो चादरां जिहड़े चुल्हे ते प्रशादे तैयार कीते सी, वो चुल्हा जिहड़ी तवी वरती सी माता साहब कौर सुंदर कौर रल के प्रशादे तैयार कीते पातशाह वास्ते, वो तवी उस रूप च सामने है। बेशक महाराज 9 दिन रहे, होर घरां च भी गए, पर एक प्रेमी की जिहड़ी नज़र हुंदी है, जिहड़ा प्रेम करदा दिलों, वो कुछ होर हुंदी है। वो जिहड़ी दित्ती हुई शोभा गुरु की पीर की अपने सज्जन की किसी होर तरह लगती है। तो माता ने उदों तो लैके उन्होंने एक इष्ट मान लिया, जिन्हों आप कहते साज कहूँ सो देव सब है, जिन प्रेम की तिल ही बड़ा पायो। मां देसा प्रेम का ही रूप सी, प्रेम करके महाराज नूं सद्या ते प्रेम नाल उन्हां दीआं निशानियां नूं साभ लिया, जिहड़ियां अज तक सही सलामत संगतां दर्शन तारे करन आउंदियां। 1999 च भाई वीर सिंह साहब सरवर ने एक कमेटी बनाई सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिहड़े प्रधानमंत्री ने साबका, कि अपने सिख कौम की जितने भी कोई निशानियां लिस्ट तैयार करो। साडे कोल आए, सानू मिले, तो सारियां निशानियां दिल्ली लेके गए, इंग्लैंड को ठीक करवाइया, ठीक करवा के हो रखियां हुई हैं। तुसीं जदों भी किते तक प्रैसिंग वाला आओ तो बुरज बाबे का बुरज करके मशहूर है, उत्थे आके दर्शन दिदारे कर सकते हो। महाराज ने सारियां निशानियां उत्थे सही सलामत सतगुरां की कृपा सदका हुण तुसीं कार सेवा शुरू की गई है। बेशक बहुत समय तो संगतां आउंदियां सी, कहंदियां सी कि कार सेवा शुरू करो, साडा शुरू तो एक मत सी कि जो निशानियां आपां सामी बैठे हैं, गुरुद्वारे बहुत बन चुके हैं,
ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਤਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਘੋੜਾ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਵਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਦਿਆਲਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲਦੇ ਆ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਕਿ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਗੂ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਵਾਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਢ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਰੱਖੋ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੰਦਰਾ 5-4 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਖਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 5 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 16, 17, 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਊਗਾ ਤਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬੜੇ 5-5 ਤੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 15-20 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੈਦ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੇਵੀ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇ ਡਾਂਗਣਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਈਏ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ
जिन्ने बच्चे नशे छड्डण वाले से उन्होंने चौंकियां ला के बहा लेंदे, उन्होंने कहते कि अपने अंदर भोले जी विचार करो मुंह बंद करके, जिन्हें आप वाहिगुरू भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं, आई करोगे कदा जो नाभि तो तुहाडे ते नहीं रुकती है, तुहाडा दिमाग लोगों में रस करता जिहदे नशा होगा, जिहड़ी कमाली होती है 15-15 दिन चिट्टा छड्डण वाले ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ, ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੁਨਾਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਲਵਾ ਜਾਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पूरे छुट्टी लाने तो बचा लिए तो सारा दुनिया में आना सफल होगा। सो मैं ये गल नहीं कहता कि असं अपने बच्चों को ना पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाओ, धियां पढ़ाओ, परंतु कई इस गल ना रह जाइए कि असं अपने बच्चों की कोठियां कारां जमीनां बना के दे चले हैं। जे इन्हां कोठियां में रहना या फिर कोठियां या जमीनां किसी काम दियां नहीं, जमीनां दे तां मालक दुनिया ते चलदे आए ने ते चलदे रहना। तो सानू अपने बच्चों वाल खास ध्यान देने की लोड़ है। सब तो बड़ी प्रॉपर्टी साडी दुनिया के साडे बच्चे ने। जेकर साडे बच्चे चाहे इत्थे चाहे विदेशों के विच सुखी वस रहे हैं, तां ही तुहाडा इत्थे तुसीं वधिया शांति दे नाल जी सको। सो जो अज दा ये अपना प्रोग्राम है, असीं बड़े भागा वाले हां कि बाबा जी रायकोट तो चल के पिंड पुछो खंदरी क्यों बच्चों की लोहड़ी मनाने वास्ते आए हैं। रास्ते विच अनेक नगर वास्ते ने। इस योगदान दे विच साडे जो स्थान दे बाबा भगवान सिंह जी इतों के बहु क्रांति में इन्हों का बड़ा बड़ा योगदान है। सो सानू सारियां भी अपनी धियां अपने पुत्रां वांग प्यार देके उन्होंने वध तो वध पढ़ाने की कोशिश करो। सो मेरे बच्चों के चरणों धियां के चरणों में यही बेनती है, भैन के चरणों में यही बेनती है कि तुहाडे मां बाप तुहानू अपनी खून पसीने की कमाई के नाल खर्च करके तुहानू पढ़न भेजदे ने। सो उन्होंने मां बाप उन्होंने बड़ी खून पसीने की कमाई करके पढ़न भेजने, परंतु सारे बच्चे बाहर जाके या अपने नगर तो बाहर जाके अपनी मां बाप भैन भरा पीछे भुल जाते हैं, वो होरी दुनिया के विच मस्त हो जाते हैं। ये सब ड्रामा है जिथे तुहाडे मां बाप तुहाडे भैन भरा ने साडा उत्ते कोई फूल नहीं खा सकता। सो बच्चों ने जिस तरह अपने
हरि सिंह नलवा खाड़ा गतका खाड़ा के बच्चे ने बच्चियां भी ने जो कि सारे नगर का नाम अज पंजाब के दुनिया के कुछ होर का नाम नेट से चल रहा है। सो मैं बहुत ही जगह ये देखा कि असं बच्चे किसी के ब्याह हो गए या कोई होर पार्टी हो गई सारे बच्चे असं डांस करने वाले स्टेज चढ़ा दें छोटे बच्चे ये बच्चा जिस तरह आप शिक्षा देवे बच्चे ने उधर पास ही जाना सो साढ़े को पता नहीं क्यों रहने कि असं अपने बच्चों अपने गुरु के इतिहास या अपने गुरुओं के नाल या अपने धर्म में जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि जेकर असं बच्चों के इस रख लवांगे कि की गुनाह हो जाऊगा इस परमात्मा ही देन ने जिन्ना भी जतन कर लो असं कट लांगे आखिरी दम तक परंतु परमात्मा ने वो बाल वादे ही देना है जिन्ना भी चाहे मैं दाढ़ी कट लूंगा या मैं मुछा कट लूंगा जिन्नी मर्जी शेव कर ले वो परमात्मा ने जो दात दी है वो हर हालत दे विच आउणी है। सो असं अपना रूप सवारने लिए ना तो ब्यूटी पार्लर खुले ने या होर ने परंतु जो परमात्मा ने सानू रूप देता उन्होंने इस दुनिया के बदलने वाला कुछ जमे नहीं। आज तो पिछाड़ वाल झाकी मार के ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰੋਂ ਖੇਤੋਂ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ परमात्मा ने जमदा ही सिख बनाया कोई बुछा करके मुसलमान मान रहा है कोई शेर करके हिंदू धर्म हिंदू है कोई किस तरह परंतु परमात्मा ने सानू जमदा ही सिख बनाया जमदा ही साडे कोई भी किसी धर्म का इंसान है वो अपने बच्चे को जिस तरह परमात्मा ने बनाया उस तरह रखे दाढ़ी भी होगी उसकी मुछा भी होनिया उसके सिर से बाल भी होंगे ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਓ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਖੱਟ ਕੇ ਆਪ ਅਰਬਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सो मेरी सारे चैनल में यही बेनती है खुशी का पसंद यही है आओ सारे आप रल मिल के रहने का आनंद माणो जब आप हर एक हस के बुलावांगे तो आपको जिउण का आनंद होर आएगा देखो जे कोई तरक्की करता है तो उसकी किस्मत है उसके कर्म ने मेहनत कर मैं मान लो मैं डक्का नहीं तोड़ता मैं तरक्की सवाह करूंगा एक बंदा सवेरे 4 बजे उठता है परमात्मा का नाम लेता है उसके काम में परमात्मा अपने आप के काम में बरकत कौन है तो सानू अपने मतभेद भुला के दूसरी मतभेद कुछ नहीं है दुनिया में सिर्फ कदे सोचो की है आप आए हैं आप चले जाने तो कुछ नहीं तुम किसी से याद नहीं करना चाहिए चाहे आपका कर्मा $1 बिलियन प्रॉपर्टी से जा नहीं करना
सो आओ अपना जो फर्ज बनता आप अपने दुनियावी फर्ज बनता सी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए जो साडा नैतिक फर्ज बनता है उसको अदा करिए। सो अपने भावना वाले कोई जिन्होंने अज अपन अजिहा प्रोग्राम करना परमात्मा ने फल बख्शिया बाबा जी जिन्हें सानू बाबा जी ने उन्होंने संबंध सी बाबा जी बाबा जी वापरिया बाबा जो संस्था के उन्होंने मैंबर ने उन्होंने साढ़े नगर में इस करके चुनिया कि मैं अपने बतौर प्रति सेवा कर रहा हूँ। सो साढ़े नगर के आके आप जरूरी बनाइए ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ प्रोग्राम है ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ 10ਵੀਂ ਤੇ उन्होंने मान सम्मान होगा। सो मैं आप संगत का दिल दिया गहराइयां में धन्यवाद करता कि तुहाडी मेरे साथ का ही ये कि बेटे बनी है बन रही है साडा भी मैं आपको पहला बेनती करूँ कि साडा तो मेरा चाह नहीं सी कोई एडी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दिए क्योंकि स्थान नामसर भी है गुरुद्वारा उत्तर साहब भी है गुरुद्वारा दलील साहब भी है। सो सानू असी इस काम को वधिया उपदेश देना चाहते हैं कि इतने कोई धर्म नहीं सब जी आया चाहे कोई किसी धर्म आओ सारे जो सानू गुरुआ ने शब्द को ढाका सी गुरु ग्रंथ साहब जी सानू अपना शब्द को देख और पढ़िए। मैं पहले बेनती की करें रमाले आप लैके आने रमाले गुरु साहब अर्पण करते हैं इन पढ़ने की कोशिश करके ये कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ की कभी जी बाबा जी ने कभी बाबा जी ने पाठ करना घरे पाठ आप करो कितने लिखा भी साथ में भोग पाना कितने लिखा भी अपने साथ भोग पाओ जिन्ना तुसी आप और से गुना पढ़ो। सो संतां दे चरणों में यही बेनती कि आप इसका ही प्यार बख्शोगे। आप संतां से जो सबका आपा जो बढ़िया जो साडे गुरु साहब ने हमें कहा मांस की जा सवा एक पहचानो ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ। ਜੀ ਕਹੋ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ तो सीखी जीवन बख्शे बच्चा विद्या दान बख्शे। सो परमात्मा के आगे की अरदास करा कर बच्चे पातशाह सानू दे रोगला तंदुरुस्ती बख्श ते माया में तो होनी जाती रहती है जेकर तुम तंदुरुस्त हो ताई दुनिया ते जीवन का तुहानू आनंद है नहीं तो इस दुनिया ते आने का कोई फायदा नहीं। सो आओ सारे रल मिल के आप आपस में प्यार सत्कार रहिए भाइये जो कहना तो एक बार बद कट के आ जाता है उदास हमारे रख के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
ਇੱਥੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੌਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਪੂਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾटे सेवा भेजते हैं भगवान सिंह जी आज क्रांति बड़े विद्वान बड़े सियाने हैं पिछड़ा बड़ा मान करते हैं लोग सारे वो 50 साल भेज गए कहते सतगुरु जी का कृपा करें करके तंदुरुस्ती बख्शे दुनिया में मैं आपका मेरा सी वे यह ऐसा है बाबा नानक का गुरु नानक का खड़ा गुरु उठ गया देखो खड़ा गुरु नानक देव ने ऐसे करके कोई आवे उन्हें मर्यादा पूर्ण हो जाती है ये धन्य पातशाह जी पवित्र जगह जिसे आके मेरे महाराज ने सच्चे पातशाह ने सौ क्या बताई ता पहले भाग लाडो जी कुल्लो नौ आया सरकार लाडो नूरो नूर होया नूरी बचिया सरकार पूरे बातों के निचोड़े पैर खून दिया था पहले सुनते बोल रही हो अंदर नहीं पड़ा पहले बाबा जी जो पहली दासी के बच्चे हो इसे पहुंचे भाई उसे लाडो में मिलनी कर पहले आया का बाहर पहुंची जैसे आचार्य चलता से मानो पाप हुआ बड़ा लंबा हुआ से बड़ा रोग होता है पर उन्होंने पूरा हाथ तोड़ के खातर मेरा आयोजन करने की कोशिश एक उन्होंने जाके तो कहा कि माता पापा ने कहा कि आज इसे महाऋषि आएगा महापुरुष आएगा अपन पूजन करके ये अपना आज अपने बहुत बड़ा शहर है देखो लंगर चलता करके तो लाके नार नचना है फिर उसके बाद लंगर पूजा चलेगा सारे संगत आके सेवा करना कितना बड़ा नौगा नौगे दूसरे बात आठ बजे का मेला लाइव कर दो चैनल भी लाइव करना है उससे सेवा करते हैं तो कौन कौन भी एक चैनल भाई सेवा करें आके हाजिर हुआ है तो बहुत सामने से दूसरा बैठा है ज्यादा चैनल बने हुए उसमें आईडी दसो बट लाइव नहीं कर करते पैगे बिकॉज़ तुम रिकॉर्डिंग में बात कर दो लॉजिक आता है ये धार्मिक भाषा संस्कृत के विच उसे काम हो 9 साल दिया 9 साल दिया Sir,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਸਮੀ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। हो गया